सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी कभी डूबेगी नहीं। इसी सत्य की नाव को लेकर चल रहा है एफएम एक्सप्रेस न्यूज। आज एफएम एक्सप्रेस न्यूज के 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत हमारे दर्शकों की है, जिसने हमें इतना सपोर्ट किया कि हमने 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर गेन किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी पूरी जनता हमारे साथ बने रहेगी, क्योंकि एफएम एक्सप्रेस ने हर बार जनता की आवाज बनकर सामने आया है। चाहे सड़क की समस्या हो या ड्रेनेज की समस्या हो या तो जनता की पर्सनल परेशानी में भी एफएम एक्सप्रेस ने उनका साथ देकर उनके साथ खड़ा रहा है। और हम पहले से भी ज्यादा और जनता के साथ जुड़े रहेंगे और जनता की आवाज बनकर खड़े रहेगा आपका अपना चैनल एफएम एक्सप्रेस न्यूज। इस मौके पर हम सभी बुजापुर की जनता और कर्नाटक की जनता और पूरी देश की जनता का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि जनता है तो एफएम एक्सप्रेस न्यूज है। क्योंकि हर बार जनता ने एफएम एक्सप्रेस को बहुत प्यार दिया है और अपना परिवार समझता है पूरी देश की जनता। इसीलिए एफएम एक्सप्रेस भी सभी काम छोड़ के जनता के लिए 24 आवर्स काम करने के लिए तैयार है। तो इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने भी एफएम एक्सप्रेस को मुबारकबाद दी है, जैसे कि बुजापुर के उस्तुवारी मिनिस्टर एमबी पाटिल जी ने और बुजापुर के एमपी रमेश जिगजेन जी ने और एमएलसी सुनील गौड़ा पाटिल जी, बुजापुर के फर्स्ट मेयर सज्जादे पीरा मुशर्रफ और कांग्रेस के लीडर अब्दुल हमीद मुशर्रफ और बहुत सारे बुजापुर के लीडर्स और सोशल वर्कर, बहुत सारे लोगों ने एफएम एक्सप्रेस को मुबारकबाद दी है और हम भी इन सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं। ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿ FM ಚಾನಲು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ। ಈ ಚಾನಲ್ಲು ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಜನರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ। FM ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸು ಚಾನಲ್ ಅದ ಈ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಾಟ್ ಹೋಗ್ಯಾರ। ಆದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾನಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಇದ್ರ ಸಾಧಿಸಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ FM ಚಾನಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ। ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಾನಲ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಈ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ। ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ। ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ। अस्सलाम वालेकुम। पहला तो मैं FM चैनल हिंदी को मुबारकबाद देता हूँ। ये 3 लाख से ज़्यादा चंदादार ये चैनल रात दिन मेहनत करता है और ये चैनल बताता है और बीजापुर का फर्स्ट चैनल है। इनको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। ये चैनल इससे अच्छा चलन देकर को दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। FM न्यूज़ जो है 2002 ईस्वी में चालू हुआ था। पिछले 22 साल से FM न्यूज़ चल रहा था कन्नड़ा, और उसके साथ जो है 2018 के अंदर जो है हिंदी न्यूज़ FM एक्सप्रेस बोल के हिंदी शुरू करे। इसके साथ जो है 3 लाख के ऊपर जो है सब्सक्राइब हुए। इसके साथ 3 लाख के ऊपर लोगों जुड़े। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। FM एक्सप्रेस और FM न्यूज़ वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। ಇವತ್ತು FM ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಚಲನನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಲನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಈ ಚಲನವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ।
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ FM ಚಲನಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಚಲನಗಳನ್ನು ಹೊಂಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. FM ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ದವರು ಇದೇ ಸರಿ 3 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಏಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. FM एक्सप्रेस हिंदी चैनल के 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं. इतनी कम समय में इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इसकी वजह से आज 3 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं. मैं चाहता हूं कि ये हमारे स्टेट लेवल चैनल बने, नेशनल लेवल चैनल बने, ये अच्छे से काम करें, इससे अच्छा काम करते रहें, क्योंकि लोगों को इनसे बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है. तो इसी तरह से आज कम समय में 3 लाख सब्सक्राइब होना ये मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है. मैं दिल से गहराई से उनको दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला ये चैनल को बहुत बड़ा बनाए और इसकी शुभकामना मेरे उनके साथ रहेंगे. हर वक्त इसी तरह बढ़ते रहें, ये नेशनल लेवल तक चैनल जाएँ, मैं ऐसी दुआ करते हुए अपने और एक बार दिल की गहराई से शुभकामनाएं देता हूँ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ FM ಚಾನಲ್ಗೆ, ಹಿಂದಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅಗದಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ FM ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. FM ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಲು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸಹಿತ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳದಾವ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಬ್ರದರ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು. ನಮಸ್ಕಾರ. FM ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಂದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ 3 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ತರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂಥದ್ದು, ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು FM ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. अस्सलाम वालेकुम, मैं दस्तगीर आलम मुल्ला, कपिल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर. हिंदी FM न्यूज़ के को 3 लाख सब्सक्राइबर होने के मौके पर इनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. इन सभी लोगों को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आज हम इस मौकाम पर पहुंचने के लिए जनता और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है. और फिर एक बार FM एक्सप्रेस की पूरी टीम पूरे देशवासियों को इस 3 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर की मुबारकबाद देती है. और FM एक्सप्रेस हम वादा करते हैं कि हर दम हम जनता की आवाज़ बनकर खड़े रहेंगे और सच ही दिखाएंगे. और सच से, चाहे FM एक्सप्रेस टीम को सच के कारण कुछ भी खोना पड़े वो खोएंगे, पर जनता के लिए हम खड़े रहेंगे. और भी खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल FM एक्सप्रेस न्यूज़, आपकी आवाज़ हमारी पहुंच, क्योंकि सवाल है देश की जनता का.